ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 14 अगस्त 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बापदादा बाबा कहते मीठे बच्चे प्रत्येह निजे निज को पचार जे मो आत्मा केते शुद्ध होईछि। मो आत्मा केते शुद्ध होईछि। जेते शुद्ध हेबो सेते खुशी रहिबो, सेवा करिवार उत्साह बढ़िबो। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी हीरा तुल्य श्रेष्ठ हबा पाई पुरुषार्थ कौन? हीरा समान श्रेष्ठ बनिया पाई पुरुषार्थ कौन? उत्तर देही अभिमानी हुआ। शरीर प्रति टिकिए हेले मोह न रहू। चिंतारू मुक्त होई केवल एक बाबांकर स्मृति रे रुह। एही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरा तुल्य करिदेव। जदि देह अभिमान अछि तेबे अवस्था परिपक्व अछि बोली जानिबो। बाबा कहउचंदी जदि देही अभिमानी अछो तेबे तुमर अवस्था परिपक्व अछि। बाबांक ठारू दूररे बा सानिध्यरू दूररे अछो। तुमको एही शरीर जत्न मध्य नेबाको हेबो, कारण एही शरीर रे रही कर्मतीत अवस्था को प्राप्त करबाको हेबो। आजिर गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। बाबा पिला मानको बुझाउछंती जाहांकर जोग बल द्वारा पाप कटुछि तांकर खुशीर पाद चढ़ी जाय थाए। निजर अवस्था को पिला माने स्वयं जानि पारिबे। अवस्था भल थिले सेवार आग्रह मध्य भल रही थाए। जेते जेते शुद्ध होई चलिबो सेते अन्य को मध्य शुद्ध अथवा जोगी करिबा पाई उत्साह आसीबो, कारण तुमे राजयोगी अथवा राज ऋषि हट। हठ जोगी ऋषि तत्व को भगवान मानि थांती। राजयोगी ऋषि भगवान को पिता बोली मानि थांती। तत्व को मने पकाइबा द्वारा तांकर पाप कटे नाही। तत्व सहित जोग लगाइबा द्वारा कौनसी शक्ति मध्य मिले नाही। कौनसी धर्मालंबी माने राजयोग को जानी नाहंती। से जो धर्मर हुअंतु ना काहेकि बाबा कहउचंदी राजयोग को जानी नाहंती। अनेक जोग जानिचंदी किंतु राजयोग जानी नाहंती। सेति पई केई हेले सच्चा जोगी होई घर को फेरी जाई परिबे नाही। एबे तुमे संतान माने निजर अवस्था को निजे जानी परिबो। आत्मा जेते बाबा को मने पकाइबो सेते खुशी रे रहिबो। निजर जांच निजे करिबा उचित। अन्य जणे कहिले हमको खराब लागिबो किंतु निजे निजे को चेक करिबा तेबे खराब लागिबो नाही। पिला माने मध्य जणे अन्य जणे को अवस्था को निजर अवस्था को जानि परिबे। देखिबा को हेबो आम पाखरे शरीरर अभिमान नाही तो। देह अभिमान थिले जानो जे आमे बहुत कंचा अच्छु, बाबांक ठारू बहुत दूर रे अच्छु। बाबा निर्देश देउछंती संतान माने एबे तुमको हीरा तुल्य हबा को पड़िबो। बाबा देही अभिमानी कराउछंती। आमे देह अभिमान आसिले तेणु दुख रे आमे गति कले तेणु बाबा आछंती देही अभिमानी करिबा पाई। बाबांकर देह अभिमान न थाए, पिला मानकर देह अभिमान थाए। बाबांक याद द्वारा तुमे देही अभिमानी हेबो। निजर जांच करि चलो आमे केते समय बाबा को मने पकाउछु। जेते मने पकाइबो सेते खुशीर पारद चढ़िबो ओ निज को योग्य करि परिबो। एपरि भाव नाही जे कौनसी संतानकर कर्मतीत अवस्था होई गलानी ना, दौड़ चलीछि। प्रतियोगिता शेष रे अंतिम फल बाहरिबो। पुणी विनाश मध्य आरंभ होई जिवो। जेतले हमर फल पुरुषार्थर फल रिजल्ट बाहरिबो सेते बेले विनाश आरंभ होई जिवो। जे पर्यंत कर्मतीत अवस्था होई नाही से पर्यंत एही रिहर्सल चलीथिबो। आमे काहार खराब करि पारबु नाही। बाबा कहउचंदी आमे काहार खराब करि पारिबु नाही। अंतिम समय रे ही समस्त जानि पारिबे। एबे तो अल्प समय बाकी रहिछि। से स्टेज आसीबो समस्त जानिबे जे आमे काहार खराब करूना हो। तो सेतले बुझिला समय रे कोन ही जाइथिबो ना विनाशर तांडव आरंभ हो जाइथिबो।
ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଲେ ବି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି, ଏହାକୁ କର୍ମ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ମନରେ ବିକଳ୍ପ ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କଣ କିଛି କମ କଥା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହବା ଇଏ କଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ମନୁଷ୍ୟ ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ, ବଡ ବଡ ବଙ୍ଗଲା ଥିଲେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସୁଖ ବହୁତ ଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ନେଉଛ। ଜାଣିପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ ନେବୁ। ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ ଯେତେ ଧନରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ ଯେତେ ଧନରେ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ପଇସା କେବେ ହେଲେ ହାତରେ ଧରୁ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ କେତେ ଧନବାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ସେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସାର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲଢେଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଆମେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବି ଭୟର କଥା ନଥିବ। ଟିକ୍ସ ଆଦିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶରୀରର ଚିନ୍ତା ଏହିଠାରେ ରହିଥାଏ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ଫିକର ସେ ଫରିଂ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବ। ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତୁମେ ହିଁ ମହାବୀର ଅଟଳ ହେଉଛ। ତେଣୁ ମହାବୀର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହଉଛ ସେଇ ମହାବୀର। ମହାବୀର ଅଟଳ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମତେ ରାବଣ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିବ। ବାବା କହିଲେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଏବେ ତ କେହି ବି ହଲିଯିବେ। ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବେ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ। ପୁଣି ତ ବିନାଶର ବିକରାଳ ରୂପ ହେବ। ଏବେ ତ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହୁଛି ନା। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ, କାରଣ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନ୍ତିମ ଶରୀର, ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବ ବାବାଙ୍କୁ ସତେ ୟାଦ କରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବ। ଏବେ ତୁମର ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶରୀରକୁ ନିରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଶରୀର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ହବ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବନି। ଶରୀର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏକରସ ଚଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ଏଇ ଶରୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ।
ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେ ବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ନାରାୟଣୀ ନଶା ଚଢି ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ କେତେ ନିଶାରେ ରହୁଛୁ। ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ସାହୁକାରଙ୍କର ତ ଧନର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, କାହାର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏକୁଟିଆ ବାବା କଣ କରିପାରିବେ? ଯଦି ବାବା ଏକୁଟିଆ ସେ ଆସିକି ନର୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ବନି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ବାବା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ ସହଜରେ ସଂସାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଦଉଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହବ। କଲମ ଅର୍ଥାତ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଗୀତା ତ ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମନ୍ମନା ଭାବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମଧ୍ୟାଜୀ ଭବ ଅର୍ଥାତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିବିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ କେତେ ବେବିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ମନେ ପକଉଥିଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିକି ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକକୁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତମ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୂତ ପୂଜା। ତଥାପି ଦେବତା ମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ରହିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଦ ବାବା କହିଲେ ହାୟ ରାମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଏପରି କେହି ଡାକିବା ଅନୁଚିତ। ଏଠାରେ କିଛି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଦିଲ୍ର ସହିତ ଦିଲାରାମକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ବାର ବାର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ମିଶିବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କରିବାନି, ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ କ୍ଲାସରେ ବସିବା ବାର ବାର ଆମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କରିବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ତାହା ତ ତୁମେ ଅଟ। ଏଥିରେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିଲେ ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଓମର ବଡ ବଡ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କହିବା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ। ପରସ୍ପରକୁ ଏପରି ପଚାରିବାର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଅଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣକୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ଅଛ ବା ମନେ ପକଉଛ? ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି ଇଏ କାହାକୁ ସଜାଉଛ?
से कहूछि शिव बाबा रथ को किए कथा कहउछंदी ब्रह्म बाबा कहउछंदी यह शिव बाबा रथ अटे ना जेपरी हुसैन रथ रही ना घोड़ा को सजाई थांती किंतु घोड़ार अर्थ बुझी न थांती। बाबा कहउछंदी घोड़ा को सजाई थांती किंतु घोड़ार अर्थ बुझी न थांती। धर्म स्थापक मानकर आत्मा पवित्र होई थाए पुराणा पतित आत्मा धर्म स्थापन करि पारिबो नाही। तुमे धर्म स्थापन करू नाहो शिव बाबा तुम द्वारा धर्म स्थापना करुछंती तुमको पवित्र कराउछंती। भक्ति मार्ग रे सेमाने बहुत साज सजा आदि करि थांती एठारे श्रृंगार पसंद करती नाही। बाबा केते निरहंकारी अटंती से विश्व रचना करुछंती विश्व को से उद्धार करुछंती आमको देवता समान बनाउछंती एते धन दौलत अधिकारी बनाउछंती किंतु से केते निरहंकारी कौनसी प्रकार तांको पाखरे अहंकार नाही। निजे कहउछंती मु बहुत जन्मर शेष जन्मर मध्य अंत समय रे आसुछि। प्रथमे सत्य युग रे हेबे श्री नारायण श्री लक्ष्मी को पूर्वर मध्य श्री नारायण आसीबे जे से लक्ष्मी कर ठारू बड़ हेबे ना सेथि पई कृष्णक नामर गायन रहिछि। नारायण पूर्वर किए आसीबे श्री कृष्ण आसीबे तेणु गायन श्री कृष्णकर रहिछि। नारायण का ठारू मध्य कृष्णक महिमा अधिक करिथांती। कृष्णकर ही जन्माष्टमी पालन करिथांती नारायणकर जन्मदिन पालन करुनाहांती एक कथा केही जानि नाहांती कृष्ण ही नारायण अटंती। पिला दिनर नाम ही तो चलिबो ना अमुक जन्म नेला तार जन्मदिन पालन करिथांती सेथि पई कृष्णकर जन्मदिन ही पालन करुछंती। नारायणकर जन्म विषय रे काहाकु जण नाही। प्रथमे प्रथमे शिव जयंती पुणी कृष्ण जयंती पुणी रामकर शिवंक सहित सीतांकर मध्य होई थाए। शिव बाबा आसुछंती बहुत जन्मर शेष जन्म रे वयस्क अनुभवी रथ रे ही आसुछंती केते भल भावरे बुझाउछंती तथापि भी काहारी बुद्धि रे आसु नाही। बाबा कहउछंती एही ज्ञान प्राय लोप होई जाय थाए जेबे मु आसी सुनाइबी तेबे तुमे मध्य सुनाई पारिबो। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे भविष्यत रे कोन हबा। बाबा पचारचंदी एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे भविष्यत रे कोन हबा राजा हबा अर्थात सठिक रूपे देवी देवता हेबु। बाबा 2-3 प्रकार साक्षात्कार करथिले एपरी हेबी राजधानी हे पाइबी। बाबा कौन करथिले सब साक्षात्कार करथिले। पगड़ीधारी हेबी 2-4 थर राजा होइथिबा जन्मर मध्य साक्षात्कार करथिले। एबे तुमे बुझी पारुछ एही कथा को दुनिया रे आउ केही बुझी परिबे नाही। हां एतिकी बुझुछंती भल कर्म कले भल जन्म मिलिबो। एबे तुमे भविष्यत पई पुरुषार्थ करूछ नररु नारायण हबा पई तुमे जानिछ आमे स्वर्ग रे एही पद पाइबो। एही खुशी सेमानकर अधिक रहइबो जे कर्मतीत अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करूथिबे। कहउछंती बाबा आमे ममा बाबा को अनुसरण कले जाई सिंहासन रे बसी पारिबो एही ज्ञान मध्ये रहिबा दरकार। आमे केते सेवा करूछु ओ केते खुशी रे रहुछु निजे खुशी रे रहिले अन्य को मध्य खुशी कराई पारिबो। भीतरे कौनसी अवगुण थिले मन रे अनुताप हेउथिबो। बाबा कहले जेते तुमे सेवा करिवो तुम मन भीतरे खुशी आसीबो आ जदी किछि भूल करिछ ताहाले अनुताप आसीबो अनुताप हेउथिबो। केही केही आसी कहउछंदी बाबा आम पाखरे क्रोध अछि एही भूत आम पाखरे अछि चिंता करिवार कथा हैला ना भूत को रहिबा को देबा अनुचित। क्रोध काहेकि करिवो स्नेहर सहित बुझाइबा दरकार। बाबा कौन काहा ऊपर क्रोध करिवे शिव बाबांकर महिमा अटे ना। बहुत व्यर्थ मिछ महिमा मध्य गायन करुछंती मु कौन करूछि मते कहउछंती आसी पतित को पावन कराओ। जेपरी डॉक्टर को कहउछंती आमर रोग दूर कर से औषध देई इंजेक्शन लगाउछंती ताहा तो सेमानकर कर्तव्य अटे ना। बड़ कथा नुहे सेवा करिवा निमते पढुछंती अधिक पढ़िले अधिक रोजगार करिथांती। बाबांकर तो कौनसी रोजगार करिवार नाही से तो आम मानक द्वारा आमदानी कराउछंती। बाबा कहउछंती
ମତେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଛ। ଏହିପରି ଅଧିକ ମହିମା କରି ଦେଉଛ। ପତିତ ପାବନକୁ ଡାକୁଛ। ପତିତ ପାବନକୁ ସର୍ଜନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ମହିମା ଅଟେ। ବାବା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍ ମୋର ଅଭିନୟ ହେଉଛି, ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୋର ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ମାମେଙ୍କ ୟାଦ କର। ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାମ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେବ। ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଉଛ କଳିଯୁଗ ରୂପକ ପାହାଡକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପାହାଡ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଏମାନେ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କହିଥିଲେ ମନ ମନା ଭବ। ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ୟାଦ କର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ, କେତେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମର ଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ପୁଣି ସେଇପରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ପାବନ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ କେତେ ନରକବାସୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିବାର ସେବା କରୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କେତେ ଦୂରତା ବନିଛି ଏବଂ ନରକବାସୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀର ସେବା କରିବାରେ ମୁଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ବି ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାବା ଏତେ ଅଥରିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସମାନ ବନିବାକୁ ହବ। ଏହି ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନମ୍ବର 2, ଭିତରେ କୌଣସି ଭୂତକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। କେବେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତଖତ ନସିନ ଅର୍ଥାତ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେ ମାତା ପିତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ସିଂହାସନର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହବା। ଆଜିର ବରଦାନ, ବ୍ୟର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଏକ ରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ବ୍ୟର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ଏକ ରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଆମେ ଏକ ରସର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆମେ ବନିପାରିବା। ଆଜିକାଲି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ତାହା ସ୍ନେହର କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ମୋହ ଥିବା କାରଣରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ, ନିଜର ରଥକୁ ଅର୍ଥାତ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାହା କର। ଯଦି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥର ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ତେବେ ଦେହ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ରସ ସ୍ଥିତି ବାଲା ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ,
ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।